Thanks. See, Nana. So this is the problem. Yesterday problem, Nana. Finding the area and perimeter, right? Okay. So according to that, your satisfaction, I'm going to take that here P, here A. Now it is okay. Rajeshwari, is it okay now? Now I'm going to print here perimeter and area values, Nana. Right? See, నేను ఏదైతే వాల్యూ రీచ్ చేశానో ఏదైతే వాల్యూ రీచ్ చేశానో దట్ వాల్యూ విల్ సో ద డేటా షుడ్ బి ఇన్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ రైట్ డేటా అనేది స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది ఐ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద ఫ్లోట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలన్నా హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ వాల్యూ ఇన్ టు ద ఫ్లోట్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తానన్నా చూడండి సో ఐ షుడ్ యూజ్ అ ఫ్లోట్ హియర్ float of input then the value is converted to the float nana now r has a radius now my task is to calculate the first perimeter p equal to same nana 2 into pi value is 3.14 okay into r area equal to 3.14 into r right see I have a result in p perimeter and a in area nana right next nana for printing purpose you can use a two printfs or single printf as you wish nana see nana so if you want print the message also the result is the result is చూడన్నా మీరు ఏదైతే మెసేజ్ ప్రింట్ చేస్తున్నారో బాబు అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ మీరు మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఇలా రాయాలన్నా ద రిజల్ట్ ఈజ్ రైట్ సారీ అన్న సారీ 1 minute అన్న 1 minute See Nana, here the result is A, right? A అనేది result లో ఉంది and one more result at the P, right? See Nana, you can write like this. Now, yeah, you can use that one also. అలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు చూడండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2.6 is the radius. The result is చూడనా the result is 21 point something. చూడనా this is the area. See, this is the area and this is the perimeter na. This is the area and this is the perimeter. Is this clear? Do you have any doubts on this nana? Is this clear nana? Sometimes if you want to you can use power also nana, power kuda use cheyochu 2. This will also work. See nana, the same. Got it? అన్న ఇక్కడ ఎందుకు సార్ మీరు ఫ్లోట్ తీసుకున్నారు ఎందుకు ఇంటి తీసుకోలేదు అన్న ఇక్కడ మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్ వై యూ టుక్ ద ఫ్లోట్ వాల్యూ సీన్ అన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు దిస్ రేడియస్ వాల్యూ ఈజ్ సెంటీమీటర్స్ అనవచ్చు నాట్ క్లియర్ ఇస్ మై వాయిస్ ఇస్ నాట్ క్లియర్ అన్న
Is my voice is clear or not? One minute, na? So in Hyderabad, some is the fully raining on outside. That is the reason signal is breaking. One minute, Nana. Give me 1 minute, Nana. I'll check that speed, net speed, Nana. One minute, Nana. So 1 minute, Nana. 1 minute. I'm going to change my network. Is it clear now? Is it clear, Nana? Now is it clear? Yeah. Thank you, Nana. Thank you. Sorry, Nana. Sorry. Because the outside is heavy raining. Okay, Nana. Thank you. See, here you can use like this also. Oka doubt Nana meeku vachedi. Sir, ikkada float use cheyala, int use cheyala. Floata, inta. Yeah. So ఎందుకు సార్ మీరు ఫ్లోట్ తీసుకున్నారు ఇంట్ అని తీసుకోలేదండి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యువర్ రేడియస్ ఈస్ ద మీటర్స్ అన్న రేడియస్ అనేది మీటర్స్ లో ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ద 3.5 మీటర్స్ ఏనన్నా అంటే కామన్ సెన్స్ ఇక్కడ ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ నేను యూజ్ చేయాలనేది కామన్ సెన్స్ నాన్న ఇఫ్ ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ బోత్ ఇంటీజర్ అండ్ ఫ్లోట్ అనుకోండి బై డిఫాల్ట్ యూ కెన్ టేక్ ద ఫ్లోట్ నాన్న ఇస్ దిస్ క్లియర్ Is this clear, Nana? Why I took the float? Means is a common sense. అక్కడ float యూజ్ చేయాలా int యూజ్ చేయాలా మీకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు కరెన్సీకి నాన్న ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ద కరెన్సీ కరెన్సీ ఇస్ ద ఫ్లోట్ ఆర్ ఇంటీజర్ కరెన్సీ నాన్న ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ద కరెన్సీ కరెన్సీ ఇస్ ద ఫ్లోట్ ఆర్ ఇంటీజర్ బాబు కరెన్సీ నాన్న కరెన్సీ అమౌంట్ నాన్న బాబు మనం పైసాస్ ఇప్పుడు చూడండి 2 పాయింట్ నాన్న 2.5 రూపీ 100 rupees 60 pies. Is this clear? Is it not integer, right? It is a float. Nana, for example, if you are going to accept the liters, Nana, liters. If you are going to accept the liters, what kind of data type you can use for the liters, Nana? Right? Nana, for example, for integer, somebody tell me the example for the only integers, Nana. Only integers మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేసే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. Anyone? I'm not striking the example of for the integers, Nana. Exactly. Yeah, superb. Number of pens, Nana. Number of pens. Quantity, Nana. Number of pens. Mobile number. Yeah, Nana. Okay. Counting. Okay, na? Number of students. Okay, na? Ante divide చేయలేనివి. Divide చేయలేని వాటిని. So you can use a integer. Is this clear now? Is this clear? Now is this clear? Why I use the float and why I use the integer? ఏనా? Is this clear? So మనం ఈ స్టేజ్ లోనే అన్ని క్లియర్ గా ఉండాలన్నా. Right? So I hope the remaining is okay. The program is okay. So anybody have any doubts on this program? Please tell me, Nana. Okay, na?
ఇస్ ఇట్ ఓకే నా ఈవెన్ మెకానికల్ కానీ ట్రిపుల్ కానీ ఎవరైనా కూడా సో అందుకే నేనేంటే చాట్ ఓన్లీ నేను పర్సనల్ చాట్ పెట్టుకున్నాను అన్న మీరు రిప్లై ఇస్తేనే మీ మీ మెసేజ్ నేను మాత్రం చూడగలను నా యూ జస్ట్ రిపీట్ అన్నావు కదా సో వే నా పిఐ సో నేను స్టిల్ వీ డెంట్ డిస్కస్ ద మ్యాథ్ ఫంక్షన్ అన్న మీరు పిఐని డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేయాలంటే మ్యాథ్ అనే లైబ్రరీని యూజ్ చేయాలన్న మ్యాథ్ అనే లైబ్రరీని మనం ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి సో పిఐ అనేది లేదు నాన్న అర్థమవుతుందా సో దట్ విల్ డిస్కస్ లాటర్ ఓకేనా పిఐ ను డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేయలేం దిస్ ఈస్ అవైలబుల్ ద మ్యాథ్ క్లాస్ సో మ్యాథ్ లైబ్రరీ మనం మళ్ళీ చెప్తానన్న ఓకేనా sir why you are taking 2.3 or 2.3 at the output now radius nana to calculate the perimeter or area you need a radius Pravalika ఏనా మనకు రేడియస్ కావాలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏమన్నా రేడియస్ కావాలా రేడియస్ వాల్యూ తీసుకున్నానా నేను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ వాల్యూస్ కాదన్నా ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ ద 10 ఆల్సో చూడండి ఫర్ 10 దిస్ ఇస్ ద రిజల్ట్ ఫర్ 10 ఓకేనా నౌ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఈస్ సో సమ్ ఆఫ్ దెమ్ డన్ అన్న చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ నెంబర్ అన్న ఇంటర్వ్యూలో కూడా చాలా అడుగుతుంటారు బట్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ద 3 నెంబర్స్ డిజిట్ అన్న భవానీ ఐ విల్ టెల్ యూ లాటర్ ఓకేనా ఒకవేళ నాకు పాయింట్ తర్వాత 4 డిజిట్సే కావాలంటే గిన ఒకవేళ 2 డిజిట్సే ప్రింట్ చేయాలంటే గిన సో ఐ విల్ టెల్ లాటర్ అన్న ఓకేనా ఫార్మాటింగ్ లో చెప్తాను అవుట్పుట్ ఫార్మాటింగ్ లో చెప్తాను నేను ఐ విల్ టెల్ యూ అవుట్పుట్ ఫార్మాటింగ్ లో చెప్తాను అంటే మీరు ఇప్పుడు 3.26 మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలి ఐ డోంట్ వాంట్ ద రిమైనింగ్ డిజిట్స్ దెన్ హౌ టు ప్రింట్ అనేది నేను ఫార్మాటింగ్ లో చెప్తాను నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ ఎ 256 అన్న ఈ 256 నేను ఇన్పుట్ గా ఇచ్చినప్పుడు వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ హియర్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అన్న అంటే కన్నా నాకేం రావాలి నాకు 2 ప్లస్ 5 ప్లస్ 6 how it is possible tell me anyone how it is possible tell me yeah somebody already done nana good who has done Bhavana but I didn't tell you the while loop all the things I didn't tell nana nenu avanni cheppaledu kada without using that so while loop avanni nenu cheppaledu kada nana I didn't tell you anything so while loop కానీ if కానీ ఏమి యూజ్ చేయకుండా సాల్వ్ చేయాలి నాన్న చూడనా ఫస్ట్ వెరీ గుడ్ సంబడి పుడి రామ్ నన్ను ఇక్కడ చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారండి ఇలా రాస్తున్నారు అన్న ఇలా వచ్చింది కదా 256 వచ్చింది కదా సార్ నేను ఇలా a ఈక్వల్ టు 2 b ఈక్వల్ టు 5 c ఈక్వల్ టు 6 తీసుకుంటాను సో s ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ 5 ప్లస్ 6 చేస్తాను కెన్ ఐ డూ లైక్ దట్ సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ వే ఎందుకంటే ఎన్ అనేది చెప్తున్నా ఎన్ లో ఉండే వాల్యూస్ ఏబీసీలోకి ఎలా వస్తాయి రైట్ దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ వే సో ఎలా చేయాలి ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు సపరేట్ ద డిజిట్ బై డిజిట్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ నెంబర్ ఒక డిజిట్ సపరేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ డిజిట్ సపరేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ డిజిట్ సపరేట్ చేయాలి నా ప్లీజ్ టెల్ మీ నో 256 modulo division 10 means what is the result tell me 256 modulo division 10 nana 256 modulo division 10 right 6 only right right chunana after that so after that n equal to chunana n modulo division sorry chunana 256 by 10 what is the result 256 by 10 what is the result 256 by 10 nana what is the result exactly 25 right 25 modulo division 6 nana modulo division 10 what is the output
6, right? Sorry, 5, right? Okay. After that, 25 divided by 10, Nana. What is the result? 2, right? Next, we can add these two, Nana. 6 plus 5 plus 2. What is the result? ఏనన్నా అర్థమైందా? సో అగైన్ చూడండి, నేను మళ్ళీ సాల్వ్ చేస్తున్నాను. ఇంకొక నెంబర్ తీసుకునేసేసి 789 నాన్న. I have a 789 in n. n లో 789 ఉంది నాన్న. I write the 789 is the input, right? First, what I'm going to do, I'm going to perform modulo division of 10. What I'm going to get here? 789 modulo division 10 nana. What is the result? Yes, exactly, it's 9, right? After that, 789 by 10 nana. What I'm going to get here? 78. 78 modulo division 10 nana. You will get 8, right? Yes or no? So 78 by 10. What will get it here? That's all. Now you can add these 3 nana. So anybody have any doubts on this logic? చూడండి, మాడ్యులో డివిజన్ 10 చేస్తే లాస్ట్ డిజిట్ సెపరేట్ అవుతుందన్న. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, నేను డివిజన్ చేస్తున్నాను, ఫ్లోర్ డివిజన్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మాడ్యులో డివిజన్ చేస్తున్నాను, ఫ్లోర్ డివిజన్, మాడ్యులో డివిజన్, ఫ్లోర్ డివిజన్, మాడ్యులో డివిజన్. ఐఎమ్ going to separate the digits అన్న. Sum of digits of the given number అన్న. Sum of digits of given 3-digit number, right? చూడన్నా, see now what I'm going to do here, see initial గా ఏంటంటే ఒక సమ్ వాల్యూ 0 తీసుకుంటాను అన్న. సో ఇనిషియల్ గా సమ్ వాల్యూ is 0. What I'm going to do here, sum equal to sum plus sum equal to Syed, why can't we add first 3 means? I didn't understand. First 3 means? What is your question? I didn't understand your question, Anna. What is your question? Seven? Nana, Syed, అలా ఉండదు కదా. నెంబర్ ఇస్తామంటున్నా నేను. నానా అలా ఎలా రాస్తారు మీరు? ఇప్పుడు చూడండి, యాడ్ ఆఫ్ ఏ కమా ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి, ఎలా ఏలోకి వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? హౌ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ? ఇప్పుడు నేను 789 లో ఏ అనేది 7 లోకి ఎలా తీసుకొస్తారు? హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? మీరు లాజిక్ చెప్పండి, ఎలా సెపరేట్ చేస్తారు? నేను 789 ఇస్తాను, నా ఇన్పుట్ 789, ఓకేనా? 789 నేను ఇన్పుట్ ఇస్తాను. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ద సెపరేట్. ఇప్పుడు నేను నెంబర్ చెప్పన్నాను అనుకోండి, ఒక 3-digit నెంబర్ చెప్పండి మీరు, 789 చెప్పాలనుకోండి, 7, 8, 9 అని చెప్తారా? ఆర్ 789 అని చెప్తారా? హౌ యూ ప్రొనౌన్స్ ఇట్? 789, రైట్? అంతేగాని 7, 8, 9 అని ఇవ్వరు కదా నాన్న. That means the digits, that is the digits. So that is your work. You need to separate the digits. Length of the given numbers. If you want to the length of the given numbers, so you should use the same way. Ilane use chesesi you can repeat that process ana. Repeat cheskunta మనం కౌంట్ చేసుకుంటూ వస్తే while loop use చేయాలన్నా. Length of the number find while loop use cheyali. So when you are talking about the while loop, please remind me. I will tell you how to find the length of the string, length of the number. అలా తీసుకోలేం నాన్న. జీలోకి అంటే నేను ఇన్పుట్ ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు ఏంటంటే చూడనా,
ఇప్పుడు నాకు n లో వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది చూడండి, ప్రింట్ ఆఫ్ n అనా. No, I'll tell you later. While loop, all the things I'll tell you later. See, if you run this code, 789 ఉంది నాన్న. ఆ 789 లో నుంచి you need to separate the digits. Digits ఎలా separate చేస్తారో చెప్పండి నాకు. 789 in n లో 789 ఉంది. Now your task is to separate the digits. ఆ digits ని separate చేయాలి. ఎలా separate చేయాలి? I tell you one logic. You leave it that one. So you have any special logic? Tell me. Right? So that is the reason, Anna. I took that s equal to 0. So I'm going to retrieve the one digit, Nana. Oh, digit ఎలా separate చేస్తాను నేను? n modulo division 10, Nana. n modulo division 10. Then it will give the last digit, right? Yes or no? When I perform n modulo division 10, Nana. When you perform modulo division 10, it gives the last digit of the number. Yes or no? నా చాలా ఇంపార్టెంట్, నా చాలా లాజిక్స్ మనం యూజ్ చేస్తాము. ఇఫ్ యూ పర్ఫార్మ్ సమ్ n modulo division 10 means it gives the last digit of the n number, nana. Abu, is this clear? Please note this, nana. ఈ స్టేట్మెంట్ నోట్ చేసి పెట్టుకోండి మీరు. So after this I added the last digit. What is my next task? My task is to perform n 10. Now what this process can do? n by 10 means it remove last digit, nana. Is this clear? Sweta, అలా ఒక్కొక్క నెంబర్ని మనం తీసుకోలేం నానా. That is the sum of 3 numbers. Sweta, your program is sum of 3 numbers. Sum of digits of the given number కాదు ఆ ప్రోగ్రామ్. నానా ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా మంది ఏంటంటే సార్ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ రీడ్ చేయొచ్చు, బి వాల్యూ రీడ్ చేస్తాను, సి వాల్యూ రీడ్ చేస్తాను, ఓకేనా, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి చేస్తాను అడిగినా. దిస్ ఈస్ ద sum of 3 numbers, nana. But what is our task? Sum of digits of a given number. This is the sum of 3 numbers. But our program is sum of digits of given number. Ma, please, this is the difference. Is this okay now? Please note these two formulas. This is the common for all the logics, nana. Last digit separate చేయాలంటే గిన you can use modulo division. Last digit remove చేయాలంటే గిన you can perform float division with 10. Is this clear? Try to respond, nana. చూడండి, after this what I'm going to do here, again s equal to s plus n modulo division 10, nana. Again I'm going to take that value. Next, nana, n equal to n by 10. I'm going to the last digit, nana. So last digit appudu meeru s equal to s plus చూడనా, మీరు ఇక్కడ మాడ్యులో డివిజన్ పర్ఫార్మ్ అయినా చేయొచ్చు, లేకపోతే రైట్ n రాసేయచ్చు నాన్న. ఎందుకంటే చూడనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ n వాల్యూ ఈజ్ 123. సో s వాల్యూ ఈజ్ 0, నాన్న. s వాల్యూ ఈజ్ 0. ఆఫ్టర్ దట్ s ఈక్వల్ టు, బాబు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ట్రేసింగ్, నాన్న. s ఈక్వల్ టు s వాల్యూ ఈజ్ 0 ప్లస్ n మాడ్యులో డివిజన్ 123 మాడ్యులో డివిజన్ 10. Then 0 plus 123 modulo division 10 means what we will get it here? 3, right? So s value is 3, nana.
S value is 3. After that, n equal to n by 10 nana, 123 by 10. Then the value is 12, right? 12, right? After this nana, S equal to, what is the S value? What is the S value? 3, right? So 3 plus 12 modulo division 10 nana. Then 3 plus, what is the 12 modulo division 10 value? 2, right? This value is 5, right? Next nana, n equal to, so n value is 12 by 10. So what is the result? What is the result nana? 12 by 10. What is the result? 1, right? After that, what I wrote here? S equal to, what is the S value? What is the S value? 5. 5 plus n value is 1, right? Right? Next, I'm going to print the result nana. Is this clear? Shunana, 123, 789. See, this process is called as a tracing nana. Ante each and every step program అనేది రాసుకుంటూ వస్తే this is called as a tracing. ఓకేనా? మన దగ్గర ల్యాప్టాప్ లేకున్నా ప్రాబ్లం లేదు నాన్న, you can apply this tracing. You can apply this tracing nana. Nana, n equal to n modulo division 10. Rajeshwari, what you wrote the statements? N equal to n modulo division 10. Okay, sum equal to sum plus n into 10 and n equal to n by 10. What is that nana? So S equal to S plus n into 10, n equal to n by 10. నన్ను ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నువ్వు n అని పర్ఫామ్ చేస్తావో యూఆర్ గెటింగ్ ద లాస్ట్ డిజిట్. లాస్ట్ డిజిట్ అనేది n లో స్టోర్ అయిపోతుంది అన్న. చూడండి 123 తీసుకోండి. 123 మాడ్యులో డివిజన్ 10 మీన్స్ యూ విల్ గెట్ 3 ఇంటూ సి అన్న, అంటే n లోకి 3 వచ్చేస్తుంది. n లోకి 3 వస్తుంది. S ఈక్వల్ టు S 3 ఇంటూ 10 అంటున్నావు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? 3 ఇంటూ 10 30 స్టోర్డ్ ఇన్ ద సమ్ నాన్న. దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్, రైట్? యూ జస్ట్ ట్రేస్. మీరు జస్ట్ ఒక వాల్యూ తీసుకునేసి మీరే ఎవాల్యుయేట్ చేసుకున్నానా, evaluate చేసుకోండి. Is this okay? Remaining, is this clear? It's very important Anna, to remove the last digit. To remove the last digit, you can perform the float division with 10. Float division with 10. If you want to separate the last digit, you can perform modulo division with 10 Anna. ఈ two operations మనకు గుర్తుంటే it's enough to solve the almost 30 to 40 problems solve చేయొచ్చు నాన్న. బాబు ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు తెలిస్తే 30 to 40 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ టెల్ యూ లాటర్. ఐ హోప్ ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ట్రై టు రెస్పాండ్ అన్న. ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇస్ దిస్ క్లియర్ అన్న ఎవ్రీవన్? Nana, yes Nana, one more thing. Some of them asked about our questions Nana. సో వీటి యొక్క ఆన్సర్స్ అడిగారు నన్ను చాలా మంది. యా నాన్న, భవానీ, ఇఫ్ యూ నో ద నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ అప్లై దిస్ ప్రాబ్లమ్. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ యూ కెన్ యూజ్ ఎ లూప్ నాన్న. సో విల్ టెల్ యూ లాటర్. లూప్స్ యూజ్ చేసి కూడా తర్వాత సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో 3 నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అన్నప్పుడు మాత్రమే, 3 డిజిట్స్ నెంబర్ అన్నప్పుడు మాత్రమే యూ కెన్ అప్లై దిస్ లాజిక్ నాన్న. ఇట్ డజంట్ అలౌ ఫర్ ద రిమైనింగ్ డిజిట్స్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? చూడనా, సి ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నాన్న. చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం.
3 into 3 plus 4. What is the output? Almost everyone given the right answer, Nana, for this problem. What is the output of this problem? Exactly, Nana. Exactly. Because this is the first operation, this is the second operation, this is the third operation. So anybody have any doubts on this? Right? Okay. Thank you, Nana. Next problem, Nana. Chundi, next ఏంటి ఇచ్చాము? 233 plus 22 string, Nana. So according to our table, is it possible? So if you want to perform an addition, both should be in the same type, Nana. Both should be in the same type. But here this is the integer, this is the string. So that is why it is going to generate an error, Nana. Error vastundi. Next, Nana, 2 into 22. This is the string, Nana. What is the output? Please remember, when you perform a integer, Nana, it should get again string only. String vastundi, Nana. Ante 22 2 times vastundi. This should be string, Nana. This should be string. Right? Next, Nana, find the invalid variable. Chala mandi itla underscore var ni invalid అని రాశారు, Nana. Wrong. So this is also valid because square ఈ underscore ని accept చేస్తుంది కదా, Nana. This accept the underscore, yes or no? All are valid, Nana. All are valid. Right? Is this clear? So I hope that today we learned how to separate the digits. Digits ni ela separate cheyalani chusamu, right? Digit ni ela remove cheyalo chusamu, last digit ni. Okay na? As well as the float conversions avi no chusamu, na. Next, na, Malati, so you have a question is, Nana, andarki, not only that, Nana, chundi ikkada actual ga some of the students from the non-technical background, like non-IT background, Nana, ante civil kani, mechanical kani, triple kani, Nana, మీరు ఒక్కసారి నా ప్రీవియస్ క్లాస్ కి అటెండ్ అయ్యింటి కదా, సో మీకు క్లారిటీ వస్తుంది, Nana. చూడండి, now the total all the engineering departments are the interdisciplinary. Civil వాళ్ళు, mechanical వాళ్ళు separate కదా, all are the engineers, గుర్తుపెట్టుకోండి. But the people who looking for the IT jobs, so this course is definitely useful. So 200% this course is useful, Nana. The people who looking for the IT jobs, the people who doesn't looking for the IT jobs, this course is not at all useful. Please note this. Sir, ఎందుకు సార్ మేము సివిల్ వాళ్ళం కదా, మేము మెకానికల్ కదా, ఏరో కదా, సో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ టు గో టు ద ఐటీ మీన్స్, యు నో ఆల్రెడీ నేను క్లాస్ లో మీకు సపరేట్ గా చెప్పాను, అన్న మీకు సపరేట్ క్లాస్ లో చెప్పాను వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద ఐటీ. సో ఎందుకంటే మీకు ప్లెంటీ ఆఫ్ ద జాబ్స్ చూడండి, ఒక ఐటీ కంపెనీలో ఇస్ గోయింగ్ టు ఎవ్రీ ఇయర్ టీసీఎస్ సో 1 to 2 lakhs జాబ్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది, అన్న. విచ్ యువర్ కోర్ కంపెనీ ఇస్ గోయింగ్ టు ఆఫర్ దట్ మెనీ జాబ్స్, right? As well as so packages also they are going to offer the minimum 5 to 7 lakhs packages, Nana. Ante meeku 60 to 70,000 salary to jobs offer chestunaru. Which core company is going to offer this much salary, and which government company is going to offer this much salary for the as a fresher? No company is going to offer this much of salary. So you know the Satyan Nadal, okay na, he is from meteorological engineering, Nana. He is not from the IT. Ardhamavutunda? Please don't demotivate yourself. We are from civil, we are from aeronautic, we are from triple, so maaki course అవసరం లేదు, మాకు ఐటీ జాబ్స్ రా. సో యూ ప్రిపేర్ విత్ ద ప్లాన్ బి, నానా. లైఫ్ లో గుర్తుపెట్టుకుని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి ఉండాలి. ప్లాన్ ఏ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ప్లాన్ బి ని మనం వర్కౌట్ చేయాలి. సో మీరు కోర్ కంపెనీ ఇప్పుడు ఈసీ వాళ్ళు ఉన్నారన్న, మేము ఓన్లీ కోర్ కంపెనీ జాయిన్ అవుతామంటే కోర్ కంపెనీలో జాబ్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ మ్యాండేటరీ, రైట్? బట్ సో ఎవ్రీ టైమ్ సో సిటిఎస్ కానీ, మన క్యాప్జెమినీ కానీ, విప్రో కానీ, అసెంచర్ కానీ, లేకపోతే సమ్ XYZ, ఎన్ని ఐటీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఈచ్ కంపెనీ ఇస్ గోయింగ్ టు అరౌండ్ 1 lakh జాబ్స్ ఇన్ ఈచ్ ఇయర్,
That is why, so you have more scope to get a job here. Okay na? So still you are not interested, then get a job. Okay, stay in the job. If you get a core job, then you can leave this job and join in your core job. There is not a big issue. Is this okay? Still, so don't raise this question repeatedly in the class, Nana. So if you have anything, you just call me personally. So class man waste avutundi kada. Is this okay? So non-computer science branches, Nana. Inka still everyone doubt unte adagana, Nana. Anybody have any doubts regarding this? And also, don't worry about the placements. I am with you. Okay na? So today also I spoke with the Accenture HR, Nana. Accenture, I spoke with them. Okay na? So 3-4 HR so మాట్లాడి పెట్టాను. So definitely the people who have some good knowledge in the Python data structures వాళ్ళు పిక్ చేస్తామన్నారు. Salary వచ్చేసి 4.5 lakhs means nearly monthly nana, monthly, so 40,000 salary nana. Okay na? So you just stay with me, that's all. I will guide you how to get a job. Is this okay? Still anybody have any doubts, Nana? If you have a knowledge, definitely Nana, because Accenture is also open. Anta kuda open Nana. Manam performance చూపిస్తే గన you will get the job. Okay na? So మనం ఎవరితో మాట్లాడినా కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే కదా, సార్ మీరు if you have a stuff in our students, definitely will pick అన్నట్టు చెప్తున్నారు అన్న. So we are with, I'm with you Nana, definitely I will do some favor on my behalf of you. Okay na? You are my students, right? So I'm the responsible on your placements. Okay na? So only I required next 2 to 3 months. So continuously you just attend the classes Nana. Okay na? Try to attend my test. So ఎవరైతే నా టెస్ట్లు నేను పెట్టే ప్రతి టెస్ట్ నా క్లాసెస్ కి 70% అబోవ్ చూపిస్తారనో వాళ్ళకి మాత్రం నేను హెల్ప్ చేస్తాను, రిమైనింగ్ వాళ్ళకి నేను హెల్ప్ చేయను. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరైతే టెస్ట్ అని పాస్ అవుతారో, ఓకేనా, టెస్ట్ అటెండ్ చేస్తూ ఉంటారో, అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే. యా నానా. సో మీరు ఆల్రెడీ వీక్లీ కరెంట్ వీక్ లో చూస్తున్నారు కదా, ఎవ్రీ వీక్ హ్యావ్ ఏ టెస్ట్ నానా. అంటే వీక్ మీన్స్ ఎవ్రీ 6 సెషన్స్ నానా. ఎవ్రీ 6 సెషన్స్ కి మీకు ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? Is this okay? చూడండి, ఆల్రెడీ మీకు ఒక లింక్ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను నేను ప్రతిసారి. సో యూ జస్ట్ చెక్ యువర్ డీటెయిల్స్ హియర్. చూడండి, సో నాకు లేట్ ఎంతైనా కూడా నో ఓన్లీ లైవ్ క్లాస్ అటెండెన్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తానన్నా. లైవ్ క్లాస్ అటెండెన్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాను. మీరు మళ్ళీ చూసినా కూడా దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ గివింగ్ 40% అంటే అట్లీస్ట్ 50% కంటే తక్కువ ఉంటే గిన ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ద క్లాస్ నాన్న. చూడండి, సో హియర్ ద పర్టికులర్ పర్సన్ is absent 2 classes. If you absent 1 more class, what I'm going to do? I'm going to do the warning to them. And also, if you observe here, see this is the exam score nana, weekly exam score. Okay na? So after this, please note this. After this, so performance index, each week in performance index istanu nana. Okay na? So ఈ కైండ్ ఆఫ్ టాస్క్ మనకు వేస్ట్ నా. ఓకేనా, డోంట్ వేస్ట్ మై. సో నేమ్ అపియర్ అవ్వకపోతే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ పర్సనల్లీ. ఓకేనా, నాకు మెసేజ్ చేయండి, ఐ విల్ చెక్. ఓకేనా, అటెండెన్స్ ప్రాబ్లం అయినా లేకపోతే నేమ్ ప్రాబ్లం అయినా లేకపోయినా ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ పర్సనల్లీ. ఓకేనా, ఇస్ దిస్ ఓకే? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద క్లాస్ నానా. See nana, operators, already we had a discussion nana on the operators. We have seen the 5 kinds of operators, right? Chunana, ee operators manam chusam already. Observe clearly. So observe clearly: addition, subtraction, multiplication, division, right? This is the float division nana. This is the float division, this is the float division, and this is the float division. Okay na? Modulus. So I hope these operators are clear, right? Anybody have any doubt on these operators? Please let me know. Is this clear regarding all these operators? Now, one thing is I'm very happy with your class, Nana. So I'm seeing the almost everyone is responding, Nana. అంటే చాలా మంది ఏంటంటే ఆన్లైన్ క్లాస్ అంటే సో మొబైల్ ఆన్ చేసి పక్కన పెట్టేస్తారు అనే ఒక
విజన్ లో ఉంటారు, బట్ నౌ ఈ పీపుల్ ఆర్ నాట్ లైక్ దట్. సో ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ విత్ యువర్ రెస్పాన్సెస్ నాన్న. ఓకేనా? సో రియల్లీ హ్యాపీ. ప్లీజ్ కంటిన్యూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్. ఇట్ విల్ గివ్ ద మోర్ బూస్ట్ టు మీ. ఓకేనా? ఇంకా చెప్పాలి, బాగా వింటున్నారు, ఇంకా చెప్పాలి అనే ఒక కైండ్ ఆఫ్ బూస్ట్ అనేది వస్తుందన్న నాకు. యాక్చువల్గా మీరు కాదు, నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను మీకు. మీరు ఇంత బాగా రెస్పాండ్ అవ్వడం వల్ల నేను బాగా చెప్పగలుగుతున్నాను. నెక్స్ట్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. Relational operators are used to (325) float division and float division. Already yesterday we had discussion, Anna. Again, for you, I am going to repeat that one. Chundi, what is a float division? What is a float division? 25 by 2. Yeah, you can answer 325. What is the answer for this? 25 by 2. What is the answer for this? You can answer. What is the output of this one? 25 by 2. 22 na? Exactly right. 12.5. So this is the float division, Nana. This is the float division. For example, 25 by 2. 25 by 2 means here you will get the only floor, Nana. Ante ee value matrame ikkadiki vastundi. Ante 12 is the answer. That is why this is the float division. This is the float division, Nana. So float value vastundi kabatti ikkada float division antamu. Ikkada floor value only బిఫోర్ డెసిమల్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్లోట్ డివిజన్ అంటాం. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? యా. నెక్స్ట్ థింగ్ నానా, నెక్స్ట్ థింగ్, సి రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టూ ఆపరెంట్స్ నానా. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ పర్సన్స్ మీద నానా, పర్సన్ ఏ పర్సన్ బి కి what is the relation? What is the relation means maybe brother, maybe father, maybe uncle. Okay, so many relations are there like that. Here also, if you consider the two operands, Nana, if you consider the two operands 2 and 3, what is the relation between the 2 and 3? What is the relation between the 2 and 3? So 2 is a greater than or equal to, so 2 is a less than or equal to 3, or 2 is not equal to 3, right? 2 is less than or equal to 3. Is the condition is true or false, Nana? Yeah, Nana, 2 is less than or equal to 3. Is it true or not? 2 less than or equal to 3. True, right? 2 is not equal to 3. Is a false, Likita? Why it is a false? See, 2 is not equal to 3. Yes, the condition is true. 2 is less than or equal to 3. Right? For example, 2 is equal to 3. Both are equal, Nana. 2 is equal to 3. Right? 2 is greater than or equal to 3. False. Right? So that will tell you, Nana. So relational operators అనేది టూ రిలేషన్స్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్ చెప్తాను నేను. ఓకేనా? ఆ రిలేషన్ ట్రూ ఆ ఫాల్స్ అనేది మనం ఇక్కడ డిసైడ్ చేస్తాం. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడనా, 2 is greater than 3. Is the condition true or false? 2 is greater than 3. Right? 2 is less than 4. Is a condition true or false? ఓకేనా? అడుగుతాం కదా నాన్న, he is your father? No. Yes. నాన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరన్నా సంబడి ఆస్క్, he is your father or he is your brother, she is your sister. ఓకేనా? అలా అడుగుతాం కదా, అలానే. సో అలా అడిగినప్పుడు మరి ఎస్ ఆర్ నో చెప్తాం కదా, అలానే ఇక్కడ ఎస్ మీన్స్ ట్రూ, నో మీన్స్ ఫాల్స్ నాన్న.
Is this clear? Anybody have any doubts here? Anybody have any doubts here? Is this clear, Nana? Regarding relational operators, please note down. So it's a simple thing, Nana. Even మనం second class వాళ్ళని అడిగినా కూడా చెప్తారు. Even second class వాళ్ళని కూడా చెప్తారు, Nana. It is very clear. Logical operators, Nana. Please note these. The logical operators are very, very important for us. Logical operators. So here we have three kinds of logical operators, Nana. We have three kinds of logical operators. Logical and, logical or, logical not. Logical and, logical not, logical or, Nana. చూడండి ఇక్కడ లాజికల్ అండ్ అన్న లాజికల్ అండ్ లో లాజికల్ అండ్ ని మనము క్యాప్ లాగా లాజికల్ ఆర్ ని ఆర్ లాగా ఓకేనా దీన్ని నెగేషన్ లాగా యూజ్ చేస్తాం నాన్న. I will tell you. So have you idea about these things, Nana? Cup cap 10th class లో నేర్చుకుంటారు నాన్న. Cup cap negation. Have you learned these things? Nana, what is the meaning of cup? What is the meaning of cap, Nana? What is the meaning of cap? What is the meaning of cap? I'm asking what is the meaning of cap, Nana? అంటే cap అనేది ఎప్పుడు అంటే ఎలాంటి మీనింగ్? నా ప్లీజ్ నాన్న నోట్ దిస్. చూడన్నా ప్లీజ్ నోట్ దిస్ నాన్న. Nana, for example, we have a condition 1, Nana. Condition 1, condition 2, right? Here true, this is a true. Chunana, true, false, true, false. For example, if you apply A and B, please note this. A and B condition is true. అంటే and operator is only true for the both conditions are true, Nana. అంటే చూడండి ఇది ట్రూ అవ్వాలి, ఇది ట్రూ అవ్వాలి. రెండు ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రం కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది అన్న, లేకపోతే కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. చూడండి అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ అన్న ఇక్కడ చూడండి. సో ట్రూ అండ్ ట్రూ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ నాన్న, రైట్? ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్. False and true nana condition is false. False and false nana condition is false. Babu, please note this table. Please note this table. So and is only true. So and is only true if both are true, Nana. No, don't consider that. So and ante multiplication, r ante plus ani consider cheyadu Nana. That is the wrong way. Okay na? Right? Is this clear? Next, Nana, if you apply see Nana, if you apply r operator apply cheste Nana, if you apply r operator, true and true Nana, true and true. So this is true for if any condition is true, Nana. If both are false, then only false. Please note this. This is false only if anyone is false, Nana. So both are false, Nana. False only, both are false, Nana. Babu, is this clear? Is this clear? Nana, R, please note this. Logical and ante both are true, then only true. Logical R ante both are false, then only false. Good bit konana. Please note this.
Okay, na? We'll see some example. We'll get the more clarity, Nana. Don't worry. Next, Nana, not. Logical not means, Nana, condition true అయితే false అవుతుంది, false అయితే true అవుతుంది అన్న. చూడండి. So already condition A is true అనుకోండి, A is false. Okay, na? Not of A means false, not of A means true. Okay, na? Now we'll see the some expressions, Nana. We'll see the some expressions. 2 is greater than 3 and 2 is less than 3. Tell me first thing, is that 2 is greater than 3, condition true or false? 2 is greater than 3, condition true or false, Nana? 2 is less than 3 is the condition. 2 is less than 3, Nana, condition. Okay, now false and true is goes to false and true is goes to false, right? Got it? Got it? For example, 2 is greater than 3 or 2 is less than 3. Now tell me, false and true are, Nana? False or true? True, right? Chunana, not of 2 greater than 3, not of 2 greater than 3, not of 2 greater than 3. So 2 greater than 3 condition false, right? But if you apply not, the condition is true. Is this clear? Is this clear? How not, how logical and how logical or will work? Ela work అవుతాయి అనేసి నాన్న. Please note down this. Okay na? Even class అయిన తర్వాత అయినా, okay na? Try to watch video 2 or more times. Try to note down all the points, Nana. Okay, na? These are over. Next, Nana, next part, Nana. Bitwise and otherwise, yeah. Yes, we'll see. Yeah, Nana. We'll see these topics tomorrow, Nana. రేపు చూద్దాం ఇవి. రేపు చూద్దాము. ఈ రోజుకి మనము కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేద్దాం, నాన్న. We'll do some programs. నాన్న. We'll do some programs. Right? So what is the program means? Nana, see, now I want to accept the value. అంటే నేను ఒక వాల్యూ n వాల్యూ రీడ్ చేశాను అనుకోండి, n వాల్యూ రీడ్ చేశాను అనుకోండి. సో ట్రూ అని ప్రింట్ చేయాలన్నా. ఎప్పుడు if the value is between so 18 to 40 years, నాన్న. ఓకేనా? ఒక ఏజ్ అనేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడనా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ ఈవెంట్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ వన్ ఈవెంట్ అన్న. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. సో స్టోరీ ఇలానే ఉంటుంది అన్న. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ వన్ ఈవెంట్ అన్న. ఆ ఈవెంట్ లో ఏంటంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ఏజ్ ఓన్లీ బిట్వీన్ సో 20 to 40 years వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఏజ్ అనేది. ఓకేనా? సో ఈ ఏజ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే నాకు ట్రూ రావాలి నాన్న. ట్రూ రావాలి. రిమైనింగ్ టైమ్ ఫాల్స్ అని ప్రింట్ చేయాలి నాన్న. హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? ఇట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ క్లియర్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ అన్ ఈవెంట్. ఒక ఈవెంట్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ ఈవెంట్ లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ద పీపుల్ ఓన్లీ బిట్వీన్ ద ఏజ్ 20 to 40 years.
ఓకేనా? సో వితౌట్ యూజింగ్ లూప్స్ నాన్న. సో నేను చెప్పినవి మాత్రమే, ఇంతవరకు నేను ఏదైతే డిస్కస్ చేశానో వాటిని యూజ్ చేసి మాత్రమే మీరు ఈ కోడ్ రాయాలి. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద ట్రూ if the age is between 20 to 40. 20 to 40. No, even don't use else for if conditions కూడా యూజ్ చేయకూడదు. నేను ఏమీ చెప్పలేదు కదా, ఓన్లీ వాట్ యూ డిస్కస్ హియర్. సో సమ్ ఆపరేటర్స్ డిస్కస్ చేశాను. నో, యా నాన్న, ఓన్లీ ఆపరేటర్స్, ఓన్లీ యూజింగ్ ఆపరేటర్స్ యూ నీడ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం. థింక్ 2 minutes, ఒక 2 minutes టైం ఇస్తున్నాను, థింక్ చేయండి నాన్న. జస్ట్ థింక్ 2 minutes. Super. Some of them already wrote the code. But don't write if nana. If raidu. R operator. Yeah. You can give the one by one. Na. I will write down here. Print true. So I hope the problem is clear, everyone. I hope the problem is clear. So ఏమంటున్నాను, age is greater than or equal to 20. Okay na? Greater than 20. 20. సూపర్. చాలా మంది రైట్ రాస్తున్నారు అన్న. XOR నేను చెప్పలేదు కదా నాన్న, ఐ డెంట్ టెల్ యూ XOR. చూడండి, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ హియర్, చూడన్నా, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీడ్ ద ఏజ్ నాన్న, ఏజ్ రీడ్ చేస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ద ఏజ్ ఈజ్ ఇంటీజర్. సార్ ఎందుకు సార్ ఇంటీజర్ అంటే, మీరు కావాలంటే ఫ్లోట్ అయినా తీసుకున్నా, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్ నాన్న, సి మై ఏజ్ ఈజ్, ఏజ్ ఎలా ఉండాలన్నా, ఏజ్ అనేది ఫస్ట్, ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 20. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో అన్న? ఏజ్ అనేది 20 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. నెక్స్ట్ అన్న, ఏజ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 40. ఎస్ ఆర్ నో? ఏనన్నా, ఏజ్ అనేది 20 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, 40 కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఏం బాబు, ఎవ్రీబడి ఇస్ అగ్రీ విత్ దిస్ స్టేట్మెంట్? ఏనన్నా చూడండి, ఈ కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలి, ఈ కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలన్నా, దెన్ ఓన్లీ కండిషన్ ట్రూ. ఓకేనా? 2 కండిషన్స్ ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే నేను ట్రూ చేయాలి. దెన్ విచ్ ఆపరేటర్ యూ కెన్ యూజ్ హియర్? విచ్ ఆపరేటర్ యూ కెన్ యూజ్ హియర్? And yes or no? And operator only, right? That's all. Your program is over, Nana. Your program is over. Age is greater than or equal to, Chunana, age is greater than or equal to 20 and age is less than or equal to 40. See, if you run this code, so age is 25, true. If you run this code, age is 45. Got it? Is this clear? Enana, is this clear? Sir, why should I? So can I use this R? Sir, ikkada R use cheyocha? Why? Enana? So కొంతమంది of course అంటున్నారు, యూజ్ చేయొచ్చు కదా. చూడనా, if use R, చూడనా, if use R, ఇక్కడ ఒకవేళ నేను R అనేది యూజ్ చేస్తే, చూడనా, ఇక్కడ నేను ఒకవేళ R అనేది నేను యూజ్ చేస్తే,
if you use a R here, if you enter a if I enter value nana, if I enter a value 20 sorry 16 nana, 16 enter చేశాను అనుకోండి, age is greater than or equal to 20, condition true or false? Age is greater than or equal to 20, condition true or false nana? Age is less than or equal to 40, condition true or false? Age is less than or equal to 40. So false or true nana? False or true? True, right? It's true, right? So this is false. Is this clear? So means and is not possible. Sorry, R is not possible nana. Only you should use and here. Is this clear? Is this clear nana? Nana, now nana, please remember nana, I have one keyboard nana. I'm going to create a one funny keyboard. I'm going to create a one funny keyboard nana. Okay, funny keyboard create చేస్తున్నాను. Funny keyboard nana. Funny keyboard. ఓకేనా? ఆ కీబోర్డ్ ఎలా ఉండాలంటే ఇఫ్ ఐ ప్రెస్ ఏ, ఓకేనా, ఇఫ్ ఐ ప్రెస్ ఏ ఆర్ ఇఫ్ ఐ ప్రెస్ బి, ఏ అనే ప్రెస్ చేసినా బి అనే ప్రెస్ చేసినా ట్రూ అని ప్రింట్ అవ్వాలి నాన్న, ట్రూ అని ప్రింట్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఫాల్స్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి. రిమైనింగ్ ఏ కీస్ ప్రెస్ చేసినా ఫాల్స్ అని ప్రింట్ చేయాలి నాన్న. సో ఏ ఆర్ బి ఈ రెండిట్లో ఏది ప్రింట్ చేసినా ట్రూ అని ప్రింట్ చేయాలి, రిమైనింగ్ ఆల్ కేసెస్ ఫాల్స్ అని ప్రింట్ చేయాలి. హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం? See na, I'm going to read one character from the keyboard. Okay na? ఆ కీబోర్డ్ అనేది ఏ ప్రింట్ చేసినా బి ప్రింట్ చేసి రీడ్ చేసినా కూడా ఏఆర్ బి, ఓకేనా, స్మాల్ లెటర్స్ అనుకోండి, స్మాల్ లెటర్స్ అనుకోనా, ఏఆర్ బి ఏవి రీడ్ చేసినా కూడా ఇట్ షుడ్ ప్రింట్ ట్రూ, రిమైనింగ్ కేసెస్ ఫాల్స్ అని ప్రింట్ చేయాలి. ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు ఈ ప్రాబ్లమ్ ని? ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు ఆ వండర్ఫుల్ కీబోర్డ్ ని? Super nana, most of them already wrote the code. Good nana. Chunana, now we are going to read a character, right? So character aina string aina kuda, so it is a string format nana. String format lo ila untundi, string format lo ila untundi, right? What is your task? You need to check that. So okay nana, so I'm going to it. Character read చేస్తున్నాను, c equal to input read చేస్తున్నాను చూడండి. చూడనా, సిలోకి ఏ కానీ బి కానీ వస్తే ట్రూ ప్రింట్ చేయాలి, రిమైనింగ్ ఆల్ కేసెస్ చూడండి, అంటే సి ఈక్వల్ టు ఏ అయినా, సి ఈక్వల్ టు బి అయినా, సో ఈ కండిషన్ లో ఏ కండిషన్ ట్రూ అయినా కూడా నాకు ట్రూ అని ప్రింట్ చేయాలన్నా. ఎనీవన్ ఈస్ ట్రూ, కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, ఎనీవన్ ఈస్ ట్రూ, కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, anyone is true, condition true nana. Which is the operator? Which is the operator? R operator, exactly. R operator, exactly nana. చూడండి, so here you should use R. Right? Sir, can I use and here? Can I use and here? Chudana, what is the meaning of and? And use చేస్తే ఏంటన్నా? What is the meaning of and? And use చేస్తే C లో C contains A and B.
ఏనా సో ఏ ఉండాలి బి ఉండాలి రెండు ఉండాలి ట్రూ ఉంటేనే కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది ట్రూ ఉంటే కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది ఇస్ దిస్ క్లియర్ నా బేసిక్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఇవి మనకు కరెక్ట్ గా వచ్చాయంటే ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం చాలా ఈజీ రైట్ సో బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ అవర్ కేస్ రైట్ దిస్ ఇస్ నాట్ అవర్ కేస్ అవర్ కేస్ ఈస్ the C is contains A or C is contains B, then condition should be true, right? So అందుకనేసేసి చూడనా here print of C is equal to A or C is equal to B. So this is my wonderful keyboard. If you run this code, if you enter A, true nana. If you enter B, return true. Yeah, Venkat, you can give the code once again. It's went up. See Nana, if you read Z, got it? Is this clear? Is this clear, Nana? Everyone, try to respond, Nana. Is this clear? Nana, is Celsius to repeat chala? It's simple, right? Chala simple, Nana. Shushma, can you ask me where you are getting a problem? A true, B true, other alphabets false. Venkat, A equal to true, B equal to true, other alphabets false. How did you write a code for that? ఎలా రాస్తారన్నా ఇలా రాసి A ఈక్వల్ టు ట్రూ రాస్తున్నావు B ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ ట్రూ రాస్తున్నావు అదర్ ఆల్ఫాబిట్స్ అంటే వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఎలా తీసుకుంటావు అన్నిటికీ రాస్తావు నువ్వు A B C D ఎలా రాస్తావు ఎంత కోడ్ వెంకట్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ నాన్న దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ సుష్మా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే నా కీబోర్డ్ లో ఏ ఎంటర్ చేసినా బి ఎంటర్ చేసినా ఇట్ నీడ్స్ టు రిటర్న్ ద ట్రూ రిటర్న్ చేయాలి ఓకే ఏ ఆర్ బి రైట్ ఏ ఆర్ బి అంటే యూ షుడ్ యూజ్ ఆర్ నాన్న ఆర్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఓకేనా సి ఈక్వల్ టు ఏ సిలో ఏ ఉన్నా కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది సిలో బి ఉన్నా కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది ఈ కండిషన్స్ రెండింటికి ఏ కండిషన్ ట్రూ అయినా కూడా కండిషన్ ట్రూ అని ప్రింట్ చేయాలి ఓకేనా సింపుల్ నాన్న See Nana, this is my formula. This is my formula. What is my formula? What is my formula? Observe clearly. F equal to 9 by 5 into C plus 32 plus 32. So this is my formula, Nana. This is my formula. So I'm going to read a Celsius. Celsius in read chestanu. Fahrenheit lo convert cheyalana. How it is possible? Tell me. How it is possible? How we are going to solve this problem? బాబు సెల్సియస్ రీడ్ చేస్తాను ఫారెన్హీట్ లో నాకు డేటా రావాలి కెన్ యూ రైట్ అండ్ సెండ్ మీ ద కోడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద 2 minutes time so can you write this code for this
ఎస్ నాన్న సేమ్ నా సేమ్ నాన్న చూడండి సేమ్ నాన్న చూడండి ఫస్ట్ యూనిట్ రీడ్ సెల్సియస్ రైట్ సెల్సియస్ వాల్యూ ఈజ్ ఫ్లోట్ ఆల్సో ఏనా కామన్ సెన్స్ ఇక్కడ ఫ్లోట్ ఏం తీసుకుందాం అనేసి కామన్ సెన్స్ నాన్న సో యూనో సెంటిగ్రేడ్స్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద పాయింట్స్ రైట్ పాయింట్స్ లో ఉంటుంది నాన్న the value is points right after this I'm going to calculate the Fahrenheit nana Fahrenheit calculate చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఏంటి 9/5 9/5 into Celsius nana C plus 32 right print of C that's all. This is the code for the converting your Celsius into Fahrenheit nana. మీ Celsius ని Fahrenheit లో కన్వర్ట్ చేయడానికి this is the method. Is this clear? Is this clear? See, if you run this code, chunana 38 centigrades. So the result is 100.4 Fahrenheit nana 100.4 Fahrenheit చూడండి ఇక్కడ ఇంకా మీకు క్లియర్ గా కావాలంటే చూడండి నాన్న ఇక్కడ Fahrenheit అని రాసుకున్నాను 38 100.4 Fahrenheit nana temperature is 100.4 Fahrenheit. Is this clear? Yeah, if you want any message you can write it here, enter Celsius, enter float, okay na ala kavalante ila raskochu na. Is this clear? నా చిన్న ప్రోగ్రామే కదా ఇక్కడే మనం డౌట్స్ ని క్లారిఫై చేసుకోవాలి ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్క స్టేట్మెంట్ క్లారిటీ ఉండాలన్న మీకు ప్రతి ఒక్క స్టేట్మెంట్ ఒక ఎక్స్ట్రా కామా కూడా సార్ వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద కామా అనేది తెలుసుకోండి ఇఫ్ యు నో దట్ థింగ్ దెన్ సో యు ఆర్ అన్ ద ప్రాసెస్ టు లెర్న్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకేనా మీరు ఆ ప్రాసెస్ లో ఉన్నారనేది తెలిసిపోతుంది అన్న ఇస్ దిస్ క్లియర్ సో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా Yeah. Today I'm going to show you one more thing, Nana. Swapping of two numbers, Nana. Swapping of two numbers. Nana, quotations అంటే మీరు ఒకవేళ స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చేయాలంటే quotations యూజ్ చేయాలి నాన్న. If you want to print the string ని ప్రింట్ చేయాలంటే మీరు కంపల్సరీగా quotation యూజ్ చేయాలి లేకపోతే అవసరం లేదు నాన్న. Otherwise there is no use. అవసరం లేదు. Right? చూడనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఏలో 5 ఉంది నాన్న బిలో 6 ఉంది రైట్ స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ చూడనా స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ యా స్వాపింగ్ ఆఫ్ అంటే నాకు రిజల్ట్ ఏం రావాలి ఏలోకి 6 రావాలి బిలోకి 5 రావాలి నాన్న బిలోకి 5 రావాలి నార్మల్గా అదర్ లాంగ్వేజ్ లో అయితే మనం ఎలా చేస్తామంటే నాన్న చూడండి ఎలా చేస్తామంటే చూడనా నార్మల్గా అదర్ లాంగ్వేజెస్ లో చూడండి now I'm going to read the two values up to now single value మాత్రం రీడ్ చేశాను see first I'm going to read the a value nana a equal to int of input so b equal to చూడనా a and b values right నార్మల్ గా
ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్వాప్ నానా, స్వాప్ చేయాలనుకోండి, ఏ ఈక్వల్ టు బి, బి ఈక్వల్ టు ఏ అండ్ ప్రింట్ ఏ కామా బి అన్నారు అనుకున్నాను. సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్, దిస్ ఇస్ ద రాంగ్. ఎందుకు రాంగ్ అంటే చెప్తున్నా చూడనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వాల్యూ ఈస్ 2 నానా, ఏ వాల్యూ ఈస్ 5 అనుకోండి, ఏ వాల్యూ ఈస్ 5, బి వాల్యూ ఈస్ 6 నానా. ఇక్కడ ఏం చేశారు, ఏ ఈక్వల్ టు బి అన్నారు, అంటే ఏలోకి ఎంత వచ్చింది నానా, 6 వచ్చింది, రైట్, 6 వచ్చింది. సో బి ఈక్వల్ టు ఏ, when you perform b equal to a means ఏలో ఏ వాల్యూ ఉందన్నా 6 ఉంది కదా, అంటే బిలో కూడా 6 వస్తుంది బాబు. ఇక్కడ అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ తర్వాత చూడన్నా, ఆఫ్టర్ ది స్టేట్మెంట్, ఈ స్టేట్మెంట్ లో 6 అయిపోయింది కదా, సో 6 అనేది వచ్చేస్తుంది. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ కేస్ అన్న, ఇలా వర్కౌట్ అవ్వదు. సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్, దిస్ ఇస్ ద రాంగ్. మరి ఎలా సార్, ఎలా చేయాలంటే చూడన్నా, యూ కెన్ యూజ్ ద టెంపరరీ వేరియబుల్, ఇంకో టెంపరరీ వేరియబుల్ యూజ్ చేయాలన్నా, రైట్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ టీ ఈక్వల్ టు ఏ, టీ ఈక్వల్ టు ఏ అనాలి, రైట్. సో బి ఈక్వల్ టు టీ అనాలన్నా. సి నౌ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ కోడ్, చూడన్నా ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే టీ ఈక్వల్ టు ఏ, ఇక్కడ 5 ఉంది కదా, ఇక్కడ 6 ఉంది కదా, టీ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే టీలోకి 5 వెళ్ళింది, ఏ ఈక్వల్ టు బి నానా అంటే ఏలోకి 6 వచ్చింది, బి ఈక్వల్ టు టీ, టీలో ఎంత 5 కదా. నౌ ఇఫ్ యూ ప్రింట్ ఏ అండ్ బి, దెన్ 6 and 5 వచ్చేస్తుంది అన్న. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఏం బాబు, ఇస్ దిస్ క్లియర్? యూజింగ్ టెంపరరీ వేరియబుల్. సి దిస్ ఈస్ ద కోడ్ యూజింగ్ టెంపరరీ వేరియబుల్. బాబు చెప్తాను అన్న, రిమైనింగ్ మెథడ్స్ కూడా చెప్తాను, ఒక 2 minutes. యూజింగ్ టెంపరరీ వేరియబుల్ అన్న, యూజింగ్ టెంపరరీ వేరియబుల్. చూడండి, యూజింగ్ టెంపరరీ వేరియబుల్. ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ కోడ్ 5 6 6 5 ప్రింట్ అయింది చూడన్నా, 5 6 రీడ్ చేస్తే 6 5, రైట్, 6 5 ప్రింట్ అయింది. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఎందుకు చేయాలి చూడండి, పైథాన్ సపోర్ట్స్ దట్ వన్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్యూచర్ అన్న, ఏ ఈక్వల్ టు బి, రైట్, బి కామా ఏ అన్నారనుకోండి, దెన్ ఆల్సో విల్ గెట్ ద సేమ్ రిజల్ట్. చూడండి బాబు, ప్లీజ్ యూజ్ దిస్ వన్, పైథాన్ సపోర్ట్ దిస్ ఆపరేషన్, ఓకేనా. చూడనా 5 6, చూడనా 5 6 6 5 కన్వర్ట్ అయిపోయింది చూడనా బాబు. ప్లీజ్ నోట్ దిస్, మీరు ఎప్పుడైతే స్వాప్ చేయాలనుకుంటున్నారో, దేన్నైతే స్వాప్ చేయాలనుకుంటున్నారో ప్లీజ్ నోట్ దిస్, ఏ ఈక్వల్ టు బి, ఈక్వల్ టు బి ఈక్వల్ టు ఏ అని రాశారనుకోండి, బై డిఫాల్ట్ ద వాల్యూ ఈస్ గోయింగ్ టు స్వాప్ నానా. బాబు ప్లీజ్ నోట్ దిస్. చూడండి దీని మీనింగ్ ఏంటంటే బిలో ఉండేది ఏలో స్టోర్ చెయ్యి, ఓకేనా, ఏలో ఉండేది బిలో స్టోర్ చెయ్యి. దట్ ఈస్ ద రీజన్, దట్ ఈస్ వై యూఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ 5 and 6 రీడ్ చేశారు, ఓకేనా. దిస్ ఈస్ ఏ అండ్ బి, వాల్యూ స్వాప్ అయిపోయి ఏలోకి 6 వచ్చింది, బిలోకి 5 వచ్చింది. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్ నానా బాబు? స్వాపింగ్ వితౌట్ యూజింగ్ టెంపరరీ వేరియబుల్ నానా, వితౌట్ యూజింగ్ టెంపరరీ వేరియబుల్, ఓకేనా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్ నానా. నార్మల్గా ఈక్వేషన్స్ అప్లై చేస్తుంటారు చూడండి, ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి, చూడన్నా ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి, బి ఈక్వల్ టు ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి, బి ఈక్వల్ టు ఏనా, బి ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి, బి ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి, ఏ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి. ఏం బాబు సార్ ఎలా వచ్చింది సార్ అంటున్నారా? చూడనా సింపుల్ అన్న, ఇక్కడ ఏమవుతుందన్నా, ఏబి వాల్యూస్ రీడ్ చేశారనుకోండి, మీరు 5 6 రీడ్ చేశారన్నా, ఇక్కడ 5 ఇక్కడ 6, ఓకేనా. 5 6 ప్రింట్ చేశారు. ఆఫ్టర్ దిస్ 5 plus 6 11 అయింది కదా ఇక్కడ, ఇట్స్ 11, రైట్. సో ఆఫ్టర్ దిస్
11 minus b value, Nana. What is the b value? 6, right? 11 minus 6, Nana. 5, right? That value is stored in b, right? B lo 5 store ayindi, Nana. Okay, now after that, so a value is 11. What is the b value? No, b value is 5, right? 6. So a loki 6 వచ్చింది, b లోకి 5 వచ్చింది. Got it? ఏనన్నా యూజింగ్ ఆపరేషన్స్ నార్మల్గా అయితే సి లాంగ్వేజ్ లో అలా అయితే మనం ఇలా చేయాలన్నా వితౌట్ యూజింగ్ టెంపరీ వేరియబుల్ అన్నారనుకోండి సి లాంగ్వేజ్ లో అలా ఇలా రాయాలి. అదే పైథాన్ లో అయితే ఇలా రాసేయచ్చు నాన్న. సో ఐ నో పైథాన్ సార్, సో ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. ఇట్ విల్ అలౌ టు స్వాప్ ద 2 నెంబర్స్ ఇన్ ద పైథాన్. దట్స్ ఆల్. ఒకవేళ స్పెసిఫిక్ గా అడిగారు అనుకోండి, సో ఇఫ్ ఈ ద ఫీచర్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ అని అనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ అప్లై దిస్ ఫార్ములాస్. Is this clear? Is this clear, Nana? Yema, is this clear? చూడనా మీరు ఏం చేయాలంటే ఇలా ఏదో ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసేసి, సో మనకు అయినంత వరకు నాన్న ఎల్సిఎం ఇవన్నీ అవ్వలేదు నాన్న, ఇవన్నీ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మీరు చేయగలరు నాన్న. ఓకేనా? దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ నాన్న బాబు, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏ అంటే అక్కడే వాల్యూస్ చేంజ్ అయిపోతాయి కదా నాన్న. ఇలా రాయలేం నా అరుణ్ ఇలా రాయలేం నాన్న. ఎలా అంటే మీరు ఎలా రాస్తారంటే ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏ, బి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి మైనస్ బి అంటున్నాను నాన్న. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 5, బి వాల్యూ 6 అనుకోండి నాన్న. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఏ ప్లస్ బి 11 అవుతుందనా. 11 మైనస్ ఏ, 11 మైనస్ ఏ మీన్స్ 5, రైట్? అంటే 6 వచ్చేస్తుంది అన్న, ఇక్కడికి 6 వస్తుంది, రైట్? వెన్ యూ పర్ఫార్మ్ ఏ ప్లస్ బి, సో ఏ వాల్యూ ఇస్ 6 నాన్న, ఏ వాల్యూ ఇస్ 6, బి వాల్యూ ఇస్ ఆల్సో 6, రైట్? 12 మైనస్ 6, సో 6 వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ వే. ఇస్ దిస్ క్లియర్ అరుణ్? సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ వే నాన్న. డోంట్ యూజ్ లైక్ దిస్. ఇలా యూజ్ చేయలేం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్న. మీకు రేపు అసైన్మెంట్ కోసం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ ఇద్దామనేసి చూస్తున్నాను. సి ప్రోగ్రామ్ వెదర్ ద నెంబర్ ఈస్ ద పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్. యా నాన్న, ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ నా రేపు అసైన్మెంట్ నాన్న. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ ఎంటర్ ఏ పాజిటివ్ నెంబర్ ట్రూ అని ప్రింట్ చేయాలన్నా. పాజిటివ్ నెంబర్ అయితే ట్రూ అని ప్రింట్ చేయాలి. అదర్వైజ్ నెగిటివ్ నెంబర్ అయితే నాన్న, నెంబర్ నెగిటివ్ అయితే ఫాల్స్ అని డిస్ప్లే చేయాలన్న బాబు. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా? ఏం బాబు, దిస్ ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అన్న. నానా ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దట్ ఇచ్చిన వాల్యూ అనేది పాజిటివ్ నెంబర్ అయితే బాబు డోంట్ యూజ్ ఇఫ్, ఫాల్స్ అలాంటివి ఏం రాయద్దు నాన్న. డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ నాన్న. Yeah, you can take this. I will share with your
యువర్ వాట్సాప్ నాన్న, ఈ వాట్సాప్ లో షేర్ చేస్తాను నేను. సో ఈ ఇమేజ్ లో ఉండే ప్రోగ్రామ్స్ కి, సో ఈ ఇమేజ్ లో ఉండే ఫార్ములాస్ కి నాన్న, ఈ ఇమేజ్ లో ఉండే ఫార్ములాస్ కి మీరు ఏం రాయాలంటే ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలి నాన్న. ఐ షేర్ ఇట్ ఇన్ ద వాట్సాప్ నాన్న. ఓకే, ఈ ఇమేజ్ లో ఉండే ఫార్ములాస్ కి ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దీస్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో. ఓకేనా? ఏం బాబు, ఇస్ దిస్ క్లియర్? Is this clear? Yesterday I wrote only one program అన్న. Try to maintain one book నాన్న. ఒక బుక్ మెయింటైన్ చేయండి. ఆ బుక్ లో ప్రతి ఒక్క ఫామ్, ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్ రాసుకుంటారండి అన్న. మీరు ఎప్పుడైతే రాసింది మీకు బాగా గుర్తుంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ కదా నాకు వచ్చు అనుకోవచ్చు మీరు. వచ్చినా కూడా ట్రై టు రైట్ డౌన్ అండ్ ట్రై టు ట్రేస్ ద ప్రోగ్రామ్ నాన్న. అర్థమవుతుందా? ప్రోగ్రామ్ ని ట్రేస్ చేసి చూడండి. ఒకవేళ మీ దగ్గర కంప్యూటర్ ఉంటే వెల్ అండ్ గుడ్. ప్రోగ్రామ్ మీ దగ్గర కంప్యూటర్ లేకపోతే, ల్యాప్టాప్ లేకపోతే ట్రై టు ట్రేస్ ద ప్రోగ్రామ్. Is this clear? Is this clear? I have given two set of things, Nana. The first thing is, yeah, I can add, Nana. So, ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో లేకపోతే Nana, if anybody is not there in the WhatsApp group, ping me personally. I will add in the group. Okay, na? Babu, is this clear? I have given two set of problems today. The first thing is, సో రీడ్ చేసిన వాల్యూ పాజిటివ్ నెంబర్ అయితే ట్రూ, లేకపోతే ఫాల్స్ అన్న. అదర్వైజ్ సో నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి, సో యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. యూ కెన్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ నాన్న. మొబైల్ యూజ్ చేసి కూడా రన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? మొబైల్ యూజ్ చేసి కూడా రన్ చేయొచ్చు అన్న మీరు. ఓకేనా బాబు? టుమారో అసైన్మెంట్స్ ఫర్ ద టుమారో సెషన్. ఓకేనా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ నాన్న, చూడండి, మీరు కావాలనుకుంటే మొబైల్లో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకోవచ్చు నాన్న. ఒక పోర్టబుల్ కీబోర్డ్ ఉంటుంది నాన్న.